Kovilan is one of the few Malayali writers who can be termed genuinely original. V.V. Ayyappan, that is his real name, was considerably exposed to and trained in Sanskrit in his early days. But ironically, he preferred the pen name Kovilan, the tragic hero of the Sanghakala Tamil epic Chilapadikaram. Though extremely progressive in his outlook in his life, his creativity always communicated with the primordial myths and folklore of the small village Kandanasheri near Thrissur, where he always lived. Times when we are being robbed of our rivers, folklore, and traditional craft, and culture threatened by unknown forces, Kovilan deliberately counters this threat with images that he has salvaged from his rustic environment. His style topples the reader's romantic sensibility and creates in him an entirely new perspective. Kovilan had always refused to take the well-trodden path of contemporary literature. He wrote for the marginalized. Kovilan is undoubtedly the spokesperson of the third world modernity. Hunger is a recurring theme in Kovilan's writings. In the brief history of the cultural resistance movements during emergency in Kerala, Kovilan has been the only bold and daring voice of his generation. My life perspective was molded by the awareness of the hungry man and his urge to survive, overcoming tremendous odds. The face of this world that I had hoped to transform remains regretfully the same. I must share my profound sense of helplessness with my readers. I am not obsessed with non-violence, but I do not have the kind of reassurance to ignore that which shamelessly celebrates violence. I fear this culture of killer weapons aims to annihilate humanity. At 84, I do not have the wisdom to ignore and to not agonize over the terrible plight of my country and people. Excuse my undue concern. കേശവദേവ് തകഴി ബഷീർ ആ തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ കോവിലനായിരുന്നു. മംഗളോദയത്തിലും സി ജെ തോമസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കഥയിലൊക്കെ V.V. അയ്യപ്പൻ എന്ന പേരിൽ കോവിലൻ്റെ കഥകൾ വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധാരാളം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ കാരണം അതുവരെ നമുക്ക് പരിചിതമായിരുന്ന കഥാരൂപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രചനാ സങ്കേതമായിരുന്നു കോവിലൻ്റെ. അന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുകയാണ്. The Quit India movement was in full swing. I was 19, studying Sanskrit language and literature. I was upset on hearing Gandhiji's arrest, a huge sense of outrage. Me and my friend A.R. Rahman secretly prepared posters and stuck them on the walls of the college. By next day, we found to our surprise that all the posters had been removed. I boycotted classes, went out shouting slogans. I was dismissed from the college. ചടാന്ന് ഞാൻ എണീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി കോളേജിൻ്റെ പോർട്ടിക്കോവിൽ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ A day later, my mother died. She fell unconscious while working in the paddy fields. The war had brought with it famine. My father was ridden with huge debts. I got a job near Kondari at Padenur collecting paddy harvest. The pay was meager. One day I came home famished. My sister asked me to have some food.
She said it was porridge of bajra. My father never had anything but rice porridge. I felt terrible. I couldn't sleep. I went straight to Ernakulam and joined the Royal Indian Navy. I got rupees 75 as advance. Immediately I sent off a money order of 50 to my father. It was when the Quit India movement was waning that I joined the Royal Indian Navy. However, the spirit of freedom struggle was still alive. Here is my friend KRP Kurup, who was with me in the Royal Indian Navy. നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ചെന്നതിൻ്റെ ആ അവസരത്തിൽ കേട്ടോ അയ്യന്നയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടെ വില്ലിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇല്ലേ. അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആ ബുക്കുകളും അതെല്ലാം തലേണ കീഴിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചില്ലേ, ആ റിക്കാർഡ്സും എല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ചില്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് സുഭാഷ് നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. സദാ സുഖ ചൈൻ കി ഭർക്കാ വർഷ സേ ഭാരത ഭാഗ്യൈ ത്യാഗ സൂരജ് ബനകർ ചമകത്തെ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ. I am a farmer from Kandanisheri, however still an Indian. Returning from the Navy in 1946, I published the novel Tagarna Hridayangal, Broken Hearts, with my retirement money. I formed the first Toddy Tappers Union during the time. It was the first Toddy Tappers Union in Talapalli Taluk in Thrissur district, and I was its assistant secretary. The Andikad Toddy Tappers strike was a historic event. With this, the Communist Party was established in my village. I schooled myself and passed SSLC. After the independence in 1948, I joined the Indian Army. I served Free India for 20 years. I was a radio mechanic in the Corps of Signals. 5 years in the Himalayas. My life went by shifting from barrack to barrack. Later, living in the bunkers, the ill-fated India-China war. Life in the altitudes without oxygen. Breathlessness plagued me. കോവിലൻ പട്ടാളത്തിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ BV അയ്യപ്പൻ മാറിയിട്ട് കോവിലനായത്. കാരണം പട്ടാളക്കാരന് എഴുതാൻ പ്രത്യേക അനുവാദം വേണം. അങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ കഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് പത്രാധിപന്മാർ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കോവിലൻ്റെ കഥകളെ, കോവിലൻ്റെയും നന്ദനാരുടെയും പാറപ്പുറത്തിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ പട്ടാള കഥകൾ എന്ന് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോവിലൻ്റെ കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള പ്രമേയങ്ങളൊന്നുമല്ല കോവിലിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുടുംബം ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് കഥകൾക്കും നോവലിലൊക്കെ. കോവിലിന് അതല്ല എന്നല്ല, കോവിലിനൊരു പ്രദേശം, ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഇതൊക്കെ പ്രധാനം. ഈ പട്ടാളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ കഥകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അത് കുടുംബകഥകളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അവിടെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് അതിലൊരു ഏകാഗ്രത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കല്ല. ഈ ബാക്കിയുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു പട്ടാളക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, ഞാൻ എന്നാൾ വരുന്നത്. അതൊരു കുടുംബമാണ്. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, വേദനകൾ, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം പ്രേമത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ,
ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതാണ് കോവിലൻ്റെ A-B എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ. അത് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുകയായിരുന്നു. ഹിമാലയം, തോറ്റങ്ങൾ, ഏറ്റവും അവസാനം തട്ടകം വന്നു. വളരെ മനഃപൂർവ്വം മാധുര്യമുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, വളരെ പരുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക, ആ പാരുഷ്യത്തിലൂടെ ഒരു മാധുര്യം കണ്ടെത്തുക, ഇതൊക്കെയാണ് കോവിലിൻ്റെ എഴുത്തിലെ സവിശേഷത. My wife, Sharada. Her mother is the protagonist of my novel, Thotangal. I interviewed the protagonist of my novel, Unnimol, on her 90th birthday for a TV channel. She was a very good wife and mother. Smoldering within her was the protest against the hell of a life she had to endure. Women endure this hell to help the human race thrive. I wrote Thotangal from this perspective. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെമിനിസം അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പാണ് ഈ ഉണ്ണിമോളുടെ ഒരു പ്രശ്നം തോറ്റങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നത്. ഉണ്ണിമോളുടെ കുട്ടികളും വെള്ളപ്പട്ടിയുടെ കുട്ടികളെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് കോവിലൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പട്ടിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാശ് കിട്ടും, ഉണ്ണിമോളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാശ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അതിനെ വിറ്റാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം. ഉണ്ണിമോൾ ചെയ്ത പാപം, ഉണ്ണിമോൾ ചെയ്ത തെറ്റിതായിരുന്നു, പെറ്റുകൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പെറ്റുകൂട്ടിയാൽ ഉണ്ണിമോളുടെ മക്കൾക്ക് വിലയില്ല. അവിടെ ഇന്ന് നമുക്കത് വേറെ രീതിയിലുള്ള വായന, സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഓടപ്പഴത്തെ മോഹിച്ചു അഞ്ജനക്കല്ലിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അത് സൗന്ദര്യപരമായൊരു തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിരാശയും അതിൻ്റെ വേദനയും ഒരലിലിട്ട് ഇടിക്കുന്ന, വായയിൽ കാല് നീട്ടിയിരുന്നിട്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അധികം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും തോറ്റങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈക്കോ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും ഈക്കോ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെയും കണ്ണുകൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഒരു തരം തോറ്റങ്ങൾ. ഈ തട്ടകം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അനേകം തോറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. പട്ടാള ക്യാമ്പിലെ തോറ്റങ്ങളാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ A-B മുമ്പെഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കഥകളൊക്കെ തന്നെ. അതിൻ്റെ ആരംഭം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ ഒരു തോറ്റം ചൊല്ലലാണ്, ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകഥകൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രീതി തന്നെ. ആ രീതി തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴും ഹിമാലയ എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെയും കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം മുമ്പേ പോയ ആരുടെയും മാർഗമല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. In Kandanisheri, in the heat of summer, after the harvest, the rituals begin. Here are its inhabitants: a coconut picker, a toddy tapper, Mukachatan, the local deity. He visits every home, blesses the family, and leaves with the offering of grain. This is ox dance, Kalakettu. The oracular ballads rise up from these drums. This is a shadow play with puppets. It relates ancient laws. This is the world of Muppilasheri. മുപ്പിലിശ്ശേരിയിൽ മാനുഷരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചു. തീണ്ടലും തൊടിയിലും ഇല്ല, എള്ളോളം ഇല്ല പുളിവചനം. In times of yore, men lived in great harmony in Muppilisheri.
Distinctions of class and color were unheard of. Every grain of sand and crop belonged to the villagers. Into this idyllic world came the Brahmins and their henchmen. They grabbed our lands. തോറ്റങ്ങൾ വായിച്ച് പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ഒരു തോന്നലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും മണ്ണിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും കരുത്താണെന്നാണ്. എന്ന് തന്നെയല്ല, ഈ നാടിനെ നമ്മൾ അറിയുക, അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അറിയുക, ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അറിയുക. ആ ഒരു അനുഭവം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വായനയായിരുന്നു എനിക്ക്. നെറേറ്റോളജിയുടെ ഒരു വല്ലാത്ത സാധ്യത. എല്ലാവരും ഈ തോറ്റങ്ങളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് പറയുമെങ്കിലും ഇത്രയും മ്യൂസിക്കലായിട്ട് മലയാള ഭാഷാ പദങ്ങൾ ഗദ്യത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അപാര സാധ്യത കുഴക്കിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നെ. മണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു കരുത്ത് പിന്നെ ട്രഞ്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ അലട്ടി. ആ കുഴിയിലിറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ശത്രുവിനെ നേർക്ക് വെടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഇത് നെഞ്ചിലമർത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുഴിച്ച ട്രെഞ്ചിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പച്ച മണ്ണിൻ്റെ മണം. അപ്പോൾ കൊല്ലുന്നത് എന്തിന് എന്ന ഒരു ചോദ്യവും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ മണ്ണും അതിൻ്റെ പച്ചമണവും അത് കർഷകനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ആവേശിച്ചതും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കോവിലിനെ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പുതുമണ്ണിൻ്റെ മണം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് This is the fragrance of fresh earth. This good earth sustains men, beasts, trees, plants, insects and gives them life. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ തീവ്രമായ തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കഥകൾ കൂടി വന്നപ്പം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നമ്മളൊക്കെ നടുങ്ങിപ്പോയൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയും ഒരു മേഖലയുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയും കുറേ ആളുകളുണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ അക്കാലത്ത് മലയാള കഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോവലിന് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ വിഷൻ കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കോവിലനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Kovilan in his village Kandanisheri. He sees and lives every sight and experience, primordial memories. Here are the singers of ballads, Pulluvan, the husband, and Pulluvati, the wife. They are ferrying across to Kovilan's place. These coconut husk hedges and palm leaf fences are the remains of forgotten images of Kandanisheri. It is Kandanisheri that Kovilan fictionalizes as Mupilisheri in his novel Tattagam. The summer in Kandanisheri is scorching. In the height of summer, the heavy clouds hover over the dry, barren fields. The paths wet in the first rains. Frisky, joyous cough. The tractors in the fields, boats, marsh fields. Then comes the winter. Mangoes in bloom. Dry rivers, the burial mounds of Kandanisheri. Memories of ancient men lay buried in Kandanisheri's primal earth. It is from this place Kovilan breathed life into his characters. ഈ കോൾപ്പാടങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ റെലവൻ്റായിട്ട് ദേശത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ളൊരു വായന, ഇക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വായന തോറ്റങ്ങൾക്ക് നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളിലൊരു കണക്കെടുപ്പ് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ബണ്ട് പൊട്ടി വെള്ളം വരുന്ന പോലുള്ളൊരു മഹാവരവായിരുന്നു ആ സാഹിത്യം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയും ശൈലിയും സമീപന രീതിയുമാണ് എപ്പോഴും, രചനാ രീതിയുമാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ കണ്ടെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ദ്രാവിഡ പദങ്ങൾ, യാതൊരു കാൽപ്പനിക ഭംഗിയില്ലാത്ത ദ്രാവിഡ പദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ
അതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ താളമുണ്ട്. ഈ വാക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകതായ ഒരു തുടികൊട്ടുന്ന പോലെയോ ഒരു നാടൻ ദ്രാവിഡ ശീലിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടത്. Muttappan, the oracle of Kandanisheri, is invoking the deity and is dancing the divine dance. In Muppalisheri, Kovilan lives enjoying nature's bounties. Even at 85, he is a farmer facing life with undying optimism. തട്ടകത്തിനൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു ഗ്രാൻഡ്യൂർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മുമ്പത്തെ രചനാ രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി താനൊരു നോവലെന്ന മാധ്യമം ഒരപാര സാധ്യതകൾ തരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. Here are the characters from Tattagam. Unnirikutti and Kammalutti off to the cattle market. They come across an old well and a watering trough with water rising upon its own, and a palm leaf umbrella that cannot be lifted up. In Muppalisheri, the archetypal abode, Kovilan draws a fascinating world of magic realism. Unnirikutti invokes the deity and Kammalutti draws the sword and performs the oracular dance. The protagonist of Tattagam, Appukutan. He watches the bhikshu meditating in the cave. The royal herald with proclamation for the toddy tappers. Massaging, Ayurvedic physicians. Barbers shaving Appukutan's head. A local saint. Kongan Gosai. And artists resting after shadow play with puppets. The face of my dear village, transformed and made fearfully unrecognizable. Monday, it's that funky show. How do they do this? It's that romantic show. I love you, Eric. Get downstairs and get those pants off, mister! It's that cool show. Our world. 2000 Asian X Tour presented by Toyota. Watch our athletes as they push their limit dream. ശരിക്കും എൻ്റെ ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റമാണിത്. ശരിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ABS പോളിറ്റഫാണ്. കൈൻറ്റി ഹോണ്ട സണ്ണി സ്കൂട്ടീൻ്റെ ബോഡിയുടെ സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അത് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ Vacuum cleaner and washing machine seem the most indispensable these days. Hundreds of people die of hunger every day. Friends, is there a way, a device to assuage this hunger? Kovilan himself
filters water in the crude filter in front of his rural abode. He lives here dreaming about earth, water, and the sanctity of primordial life, resisting the intrusion of all that destroys life and man's natural being.